ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का, जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसी साढ़े ऑनलाइन चर्चिज नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके जैसा और कोई भी नहीं। आप सारी चीजों पे, सारे देशों पे, सारे सरकारों पे राज करते हैं। ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है, आप राज करते हैं, आप राज करते, राज करते, आप राज करते। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है, अल्फा अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है, आप राज करते हैं, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते, राज करते, राज करते, राज करते, राज करते। अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है, अल्फा अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई। प्रभु परमेश्वर यही है, आप राज करते हैं, आप राज करते, सारी चीजों पर परमेश्वर आप राज करते हैं। पूरा का आह्वान है, सारे सरकार, सारे देश, सारे राज्य आप राज करते हैं,
आप राजा पे राजा हैं। राज करते प्रभु आप राज करते वफादार सदा प्रेमी सदा आप है दयालु भले वफादार सदा प्रेमी सदा आप है दयालु भले। अपने हाथों को लगाइए प्रभु आप वफादार सदा प्रेमी सदा आप है दयालु भले। अपने पूरे दिल के साथ बनाए परमेश्वर आप प्रेमी आप दयालु आप है दयालु भले। वफादार सदा प्रेमी सदा आप है दयालु भले। राज करते आप राज करते राज करते आप राज करते। अब परमेश्वर अब सदा राज करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करे। ओ ब्रलामांग दे ब्रलो सईर लगे दलामांग दो ब्रलो शहान दला ली ब्रलामांग दे ग्रे रे गेदर बोदो ब्रगोन दल दी ब्रलो वो शहान दला इज़ारा लका दल गेद लिगेद लो ब्रलो पो ज़ाइरा लमांग दे ले मोन दल गजीतरा ओरेंग दे ब्रलो शहान दल गेदर के दरमांग लो ब्रलो साहब इंग्रे लगे दर लबाहा ओ ज़ाका लका दी गे ज़ाका लका ज़ीका लका रबो ब्रले बो शहारी इंग्रे लगे दर के दर बदाम लो मोन दल गजीतरा ओले के दर मांग लो ब्रलो मोन दल गजीतर के दर बदाम ओले गे दर ले बो शहारी ग्रे लगे दर लो बो शहांग ले गे दरा ले ग्रे सारा खान लो क्रोस आरी ब्रलो मोन दल गजीतरा ओलाम्ब्रलो ज़हा ओलाम्ब्रलो सहा ओलाम्ब्रलो सहीर लगे दली ब्रोश आंद लगे दल के दरमदा लो बालमा गरबरार रोश ईर लगे दली ब्रा आला की जोर लो कोश आखरी गे देगे दरा मोंगला मांग दे ले मोंदल के दी ब्रो कोश आंद लगे दरा इंग्र लगे दल के दर मांग लो ब्रोलो शहा इंब्रलो ब्रोलो शहां के लगे दहा आंक लगे दहा ईगा सहा ईगजगे गजगेरे ब्रोलो शहा मीरल मांग लो ब्रोलो कोन दल के सीतरा ईरा बरा 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 ब्रोलोंद ले इब्राला कजीरा इब्राला महाजीरा इब्राला बखाजीरा लबहा जहाज मकोंद लिब्राला मांग दो ब्रोलोंद ले इब्राला मांग दो ब्रोलो शीद रगे दरगे दरबदा ओला गादीगा लबहा गरमांग लो ब्रोलो शहा ईरला मांग लो ब्रो जही रबा जबा ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है। हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए,
नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, उस इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग तेरे लिए बहुत तरीके से तरह मिंग्र लमांग तेरे लिए बहुत शहारे के zakala bahat सकेरे लोब्रा लमांग देब्र लो कोंदली के सीते लगे इधर के दरमदाम लो कोंदला मेरे लिए बेसहा मीरे ले मोंद लिब्रा लमांग तेरे लगे इधर के दरमांग ब्रो से ही मांग ब्रो से केरे बो शहाले केरे बो शहा लेके रे मोस आंक लीवा अलमांग देब्रो लेबो शहा लेब्रा लमांग दो लोकोस इंद लगे दरा ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीते लगे इधर के दरमांग लोकला मांग लोकलो सी के बो शहा की गोश आकी गोश आंक लिखी दर मोंद लिखी सी तरह बे माला कदीब लमहांद 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 लगे लमहांदी ग्रोज आलेगे बेंग्रा लमांग बेंग्रा लमहांग लहा बेंग्रा लमहांग लोबोसा लोबोगोस आलिगे दर मोंद लिखी गजी गजांग लोशहा ओ zakale bozaha o zakale boshaha o zakale boshaki bro logon dali gade ramang lombro daramang lombro ramang lombro daba harege de bro shahag lege dali gade ramang lo dali mang lo dali gazidara mang lege dali barala mang doro bosi gala bahang lege dali gada o zakali bre lege zaha o zabrali ke zaramang do zere mond lege zele mond lege zere mond lege libra la bahase ke mosha hashe ke mosha hand lege hashe के मोश हांक लगे हाशे के मोश हांक लगे दले ब्रोंद लगे दीप रलबहा ओ जाकला रमहांक लोबो शहीद रेगे ओ जाकला बहा जहा मिंगले मेहे रलोसी कहा मेंगले बोजी के मोसी के ले मोशा तरा ओ जहा हा ले बे बोश आंग लगे दरबहांक लोंद लगे दीप रलबहा इंग लगे दरबदाम लोकोंद लगे जीदरा मीरा महांक लोब्रेज अलीब्रलहा से के रे बोशिंदला मुजिंग के लगे मरलोश आंग लगे दरहा ओ जहालहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर, विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, उसे समझ रहे हैं परमेश्वर, वो ज्ञान, वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और यह समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 23 जुलाई 2023, और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आप उच्च श्रेणी के हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है याकूब अध्याय 1 वचन 18 से, जो कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आरंभिक वचन में संरचना के आरंभ पर ध्यान दो। यह कहता है उसने अपनी ही इच्छा से हमें उत्पन्न किया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें जन्म दिया। यह उसका चुनाव था कि सत्य के वचन से हमें जन्म दे, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल ठहरें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रथम फल का क्या अर्थ है? प्रथम फल का अर्थ है किसी भी वस्तु का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ। इसका अर्थ उच्च श्रेणी से है। आप उच्च श्रेणी से हैं, हमेशा उत्कृष्ट, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 23 में यही सच्चाई प्रेरित पतरस के द्वारा दोहराई गई है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यूहन्ना ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया कि यह परमेश्वर के स्वयं के डिजाइन के द्वारा हुआ। यह उसकी इच्छा थी, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम में विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 से लेकर 13 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया।
यह उसकी इच्छा थी कि आपको उच्च श्रेणी बनाए। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ जियो और उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बनो। अपने उस चित्र पर अपना दिमाग रखो जो कि परमेश्वर ने आपको उसके वचन में दिया है। आप उसके विशेष खजाने, उसके द्वारा उत्पन्न उसकी उत्कृष्ट कार्यकुशलता, सफलता की एक गठरी, उपलब्धि प्राप्त और मसीह यीशु में एक विजयी हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसने आपको महिमा और सुंदरता के लिए बनाया है। देखो कि इफिसियों अध्याय 2 वचन 10 AMPC में वह किस प्रकार आपका वर्णन करता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निज हाथों की रचना, उसकी कार्यकुशलता हैं, मसीह यीशु में पुनः रचित नए जन्मे, ताकि हम उन भले कामों को करें जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व नियोजित किया, पहले से योजना बनाई कि हम उस मार्ग में चले जिसे उसने पहले से तैयार किया, ताकि हम उसमें चले, अच्छे जीवन को जीते हुए जिसका उसने पूर्व प्रबंध किया और हमारे जीने के लिए तैयार किया। इसे आपके कदमों में उमंग भरने दो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इससे अंतर नहीं पड़ता कि कौन आप पर दोष लगाता है। इसके द्वारा अपना ध्यान भंग होने देना अस्वीकार कर दो, क्योंकि दूसरे आपके विषय में शायद क्या कहते हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता कि कौन आप पर दोष लगाता है। उसके द्वारा अपना ध्यान भंग होने देना अस्वीकार कर दो कि दूसरे आपके विषय में शायद क्या कहते हैं। इससे अंतर पड़ता है कि आप मसीह में कौन हैं। आप उच्च श्रेणी के हैं, सत्यनिष्ठा में सिद्ध किए गए, पवित्र, परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक। कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 22 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, सर्वदा उसके नाम की महिमा हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे अपनी सुंदरता, उत्कृष्टता, सिद्धताओं और अनुग्रह का प्रत्यक्षीकरण बनाया है। मेरे जीवन में आपकी महिमा के लिए आपका धन्यवाद। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा जीवन आपकी स्तुति और महिमा के लिए है और मैं मसीह में अपने विधान को पूरा करता हूँ, सत्यनिष्ठा के फलों को उत्पन्न करते हुए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 1 वचन 22 से लेकर 25 और पहला पतरस अध्याय 2 वचन 9 AMPC अनुवाद से। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 28 वचन 1 से लेकर 16 और भजन संहिता अध्याय 26 से लेकर 29। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 10 वचन 25 से लेकर 37 और यहोशू अध्याय 20 से लेकर 21। हालेलुया। यह सब है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम अरुणा पंचाल है, मैं थाने चर्च से हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही मेरी बहन की बच्चों की है। मेरे बहन के बच्चे को बुखार आया था, उसको बुखार आते बहुत बुखार था, तो रिपोर्ट निकाला तो उसको टाइफाइड हुआ था, बड़े लड़के को। तो मैंने प्रार्थना किया तो दूसरे दिन रिपोर्ट आया, उसका नॉर्मल आया। फिर मेरी बहन के छोटे लड़के को भी बुखार आया, बहुत रात भर इतना बुखार था कि इतना बुखार था तो मैंने रात भर उठ के 3-4 बार उठ के प्रार्थना किया। उसको डेंगू, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला डेंगू आया, तो मैंने प्रार्थना किया तो उसका रिपोर्ट डेंगू आया तो नॉर्मल आया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। दोनों बच्चे सुरक्षित है और दोनों बच्चों का रिपोर्ट नॉर्मल आया, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ।
ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान गए मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। मैं तेरा महिमा आप महान, ओ प्रभु आप महान। अपने हाथ को उठा के प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान गए मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान गए मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान गए मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। गाहे तेरा महिमा दे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। गाहे तेरा महिमा दे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान गए मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के
प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु होगे कौन आपके समान। नहीं देगा वही बाकी, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु होगे कौन आपके समान। नहीं देगा वही बाकी, आप महान, ओ प्रभु आप ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੱਟਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੱਟਾਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਲੇਸੇ, ਤਿਲਾਰਾਬਾ, ਸਾਰਾ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2 ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕੁਲੂਸੀਓ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਫਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਫਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੁਝ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੌਨ 15:19। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਦਾ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ? ਪੜੋ 1 2 3। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ UK ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, US ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭੌਤਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ? ਹੈਲੋ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ? ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਚਲ ਗਏ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਵਿਵਸਥਾ। ਕਲੋਸੀਓ 1:13 ਉਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ US ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਓ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਸੋਚੋ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਈ ਆ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਵਿਵਸਥਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਫਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸਫਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸਫਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸਫਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਫਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਚਲੋ ਕਲੀਸਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਅਸਫਲ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਰਸਵੜੀ ਵੰਡੂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਈਆਂ ਵਾ, ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਤਰੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਚਰਚ ਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਸਵੰਧ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦੀ 2 ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋਈ ਆ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੰਡਣ ਦੀ। ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਰਸੋੜੀ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੰਡ ਰਹੀ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸਵਾਲ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਘਰ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਪਸੋਡੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਔਰਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਗਰਭਵਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਵਿਵਸਥਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗਵਾਹੀ ਬੋਰੀਵਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਓ ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡੋ, ਜਾਓ ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 2020 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ। ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡੋ, ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡੀ ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਪਸੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਾਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਪਸੋਡੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਪਸੋਡੀ ਦਊਂਗੀ ਉਹ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਮੰਡੇ ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡੀ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੰਡੀ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਵੰਡੀ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਖਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮਤੀ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 33ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਔਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਾਗਲ, ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ? 1 ਸਾਲ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਆਸ਼ੀਸ਼। ਉਹ ਬਿਨਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ? ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੈਲੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਲਓ, ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਆ ਲਓ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਆ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਜੋ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੰਮੀ ਖਾਣਾ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਲੈ ਫੜ ਕਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਅੱਛਾ ਏਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਵਿਵਸਥਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਡਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ। ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਵਿਵਸਥਾ। ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਐਂਡ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੱਸ ਲਓ, ਹਾ 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 ਹਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਚੱਪਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਚੱਪਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀ? ਵਿਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਪਾਸਟਰ ਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਸਟਰ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਸੀ ਸਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਪੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਸੈਲੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ ਭਾਈ? ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਵਸਥਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾ 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 ਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ ਅੰਗੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਵਸਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੈਲੂ ਵਧਾਓ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡੋ, ਟਾਈਟ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਅੰਗੂਰ। ਪਰ ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜੇ ਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੈ ਚਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਚਰਚ ਵਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ? 10 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਆਈਏ? ਓਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਕਲੋਸੀਓ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 9 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ,
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੀਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਨੁਸਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਤਨਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਈ, ਪਰ ਅਗਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬੋਲੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ, ਬੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੂੰ, ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ। ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਚ ਮਟਰ ਗਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੂਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਫਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਫਲ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ 4 ਫਲ ਆਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ 40 ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਫਸਲ? ਗੇਹੂੰ, ਚਾਵਲ। ਅੱਛਾ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੇਹੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਬੀਘਾ। 1 ਬੀਘਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਬੀਘਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਘਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਮੇਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਬੀਘਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਕੁਇੰਟਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਕਿਲੋ। 1 ਬੀਘਾ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋ ਗੇਹੂੰ ਹੁੰਦਾ।
ਔਰ ਅਗਰ 1 बीघा ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ गेहूं ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਆ ਸਕਦਾ ਬੀਜ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ 1 बीघा ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ गेहूं। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ, 4 ਫਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? 4 ਤੇ 40। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਧਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚਾਲੂ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਿੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਲੂ ਵੇਚਦੇ ਆ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਇੰਨੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਲ ਹੈ ਨਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਗਿਆਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਲ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੀਕਰਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਰਹੱਸ। ਇਹ ਰਹੱਸ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਪੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਿਆ? ਰਹੱਸ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਗੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰਹੱਸ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਰਹੱਸ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਵਧੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਤੋਂ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਵੀ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰਪਸੋਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਡੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਯੋਗਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਰਪਸੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਪਸੋਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਟੁੱਟੀ ਚੱਪਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ।
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਾ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੜੋਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ? ਉਹ ਅਸਫਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਲਵਾਨ, ਬਲਵੰਤ, ਔਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ, ਸਭ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੱਸ ਲਓ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ? ਹੈਲੋ ਬੋਲੋ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ? ਵਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਓ ਬੋਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਔਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਔਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ, ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ? ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਬੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ? ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
समझ आ रहा था? ये नहीं है कि चुनौती सुनी नहीं है, हैं हैं नहीं हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਵਾ 322 ਦਾ। ਅੱਛਾ 324 ਦਾ। ਅੱਛਾ 327 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਲਟਾ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਔਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਕਾਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਊਗੇ ਭਾਈ? ਤੋ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਧੀਰਜ ਦੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਚੁਣੌਤੀ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੀਰਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਖਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਏਗੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਪ੍ਰਭੂ स्वर्गो के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। बोलो आगे, दरवाजे थे आगे। प्रभु सिद्धता की चट्टान और गढ़ मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। दरवाजा खटकता रहा। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु मेरे, कौन आपके समान। वो दरवाजा खटक रहे, पैर छू के चले गए। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान। समझ आ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। चट्टान और गढ़ मेरे, समझ आ रहे? चट्टान और गढ़ मेरे। यीशु मसीह की चट्टान, मैं डिगूंगा नहीं। और गढ़ का मतलब किया वही मेरी सुरक्षा वा। ये सुरक्षा का कोई भेत नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चट्टान और गढ़ मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। नहीं तुलना नहीं माँ की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ, ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਵਾਓ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵਾਹ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਭਾਗਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਆਨੰਦ ਬਣਾਓ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ। She's free. Get ready to be made well. Get ready to begin living your life of glory because Jesus Christ makes you well. The Healing Streams live healing services with Pastor Chris is here again. Unprecedented torrents of the miraculous will flow across the globe. I can walk now, I can stand, so I can do the normal work. My life is totally changed. Through the man of God, Pastor Chris, I received my miracle and I looked at my legs and they were perfectly equal. With God, nothing is impossible. The Bible says all things are possible to him that believes. All you have to do is believe. There will be miracles of salvation, deliverance, restoration, wholeness, and divine transformation. I'm healed. Now I can move. With your participation in the Healing Streams live healing services, signs and wonders will be multiplied, and the name of the Lord will be glorified in all the earth. Together, we are penetrating and proliferating the good news of healing and salvation to every nation, every city, every town, every village, and every street. Answer the call today. Get involved in the biggest healing crusade through these 4 P's. 1. Prayer. Kindly log on to www.healingstreams.tv/prayer. Then pick a 15-minute prayer slot to pray every day. Activate your Healing Streams prayer cloud now and invite others to pray with you daily at www.healingstreams.tv/virtuals. The second P is publicity. Publicize the program everywhere you find people. Spread the good news and brand yourself, your car, house, office with publicity materials. Use Healing to the Nations magazine to organize healing outreaches in cities, states, nations, and regions, during which you'll invite people to the program and inspire their faith and expectations. Visit the partnership stand to collect the Healing to the Nations magazine for your outreaches. 3. Places. Create online and on-site places for those you invite to participate in the healing services. Your healing center can be set up in homes, offices, in hospital wards, malls, parking lots, or even in a rented space. Also set up virtual centers for your invitees from any point in the world to connect to the program. To create a virtual center, log on to www.healingstreams.tv/virtuals and share your unique link with your invitees. The fourth P is partnership. Make it a priority to give for the global reach and organization of the Healing Streams live healing services and make healing available around the world with your seed. Also, sponsor the distribution of Healing to the Nations magazine to inspire faith and prepare people for the Healing Streams live healing services with Pastor Chris. And enlist others to partner through the Healing Everywhere online campaign by sharing your generated unique link with your contacts at www.healingstreams.tv/healingeverywhere. Don't miss the opportunity to be a part of the largest and most impactful healing crusade in the world. We are shaking the earth for our Lord Jesus as we rain miracles everywhere and bring in a mighty harvest to our God. For more information, please visit the Healing School Partnership stand at the close of service. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.